ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಈಗ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸಿ ಬಡ ಜನರ ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಅದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಾರಣ. ಅವರನ್ನ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂಬಾಲ್ ಬಿದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅನಗೃತ ಮಾಡಿದಂತ ಕಮಿಟಿ ರದ್ದಾಗ್ಲೇಬೇಕು, ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಕಮಿಟಿ ರದ್ದಾಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂಜುಮನ್ ವಕ್ತ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಜಾಗದೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀವಿ. बीजापुर वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की दादागिरी। बीजापुर जिला सिंदगी तालुका में 40 साल से एक ही जगह पर रहने वालों पर गलत तरीके से कमेटी बनाकर अपने मतलब के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। वक्फ की जमीन का मतलब अल्लाह के रास्ते में या अल्लाह के नाम से गरीबों में दिए जाने वाली जमीन बीजापुर वक्फ बोर्ड की तरफ से खाली कराने की साजिश की जा रही है। सिंदगी तालुका में वक्फ बोर्ड के नाम पर कमेटी बनाकर गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। बीजापुर के वक्फ बोर्ड के अधिकारी ने सिटी एमएलए बसनगौड़ा यत्नाड़ पाटिल पर लगाया गंभीर आरोप। सिंदगी तालुका में 40 साल से रहने वाले लोगों को क्या मिलेगा इंसाफ? रहने वाले लोगों को क्या मिलेगा इंसाफ? इनके ऊपर छोड़ को लड़ने की ताकत नहीं हमारी, इसलिए हमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उनको क्या हमें जरा रिक्वेस्ट कर ले रहे हैं। तुम्हारे पास दुकान है इन्होंने नहीं छोड़ सकते ना, तुम्हें हमें बोला क्या करेंगे मालूम होगा, इनके ऊपर एलिगेशन करेंगे। तुम्हारे पास सीसीटीवी कैमरे नहीं है क्या? नहीं वो क्या होता है, ये ऑफिस में कैमरे क्यों नहीं बैठे तुम? ऐसा नहीं हम सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं बैठे तुम ऑफिस में? अलॉट करे नहीं हमने सब जो है मुस्लिम कम्युनिटी को ये करना कुछ है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे बैठे तो हमारे फोटो कैप्चर होते हैं। देखो जब इंसान कब डरता बोलो, जब गलती का कब डरता, माइंड डरने का सवाल इसके पहले होता, तो क्या होता होते तुम्हें सीसीटीवी कैमरे ना बैठे तो वीडियो करते हैं हमारा लड़ने की ताकत नहीं है, फाइट करने की ताकत नहीं है। तो क्या हमें रिक्वेस्ट करो, मदद करो जी, क्या लेकर पूछने हैं। देखो तुम्हारे दोनों की भलाई का कर रहे हो ना, कमेटी वाले दादागिरी करेंगे, कमेटी वाले दादागिरी कर रहे हैं, बात गरीब उसके अंदर एक भी क्या भी कर रहे हैं, हमारे पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या समझा रहा हूँ उनको समझाते थे, जो रूल में है वो काम करो कर बोलते हैं, रूल के प्रकार जा रहे हैं नहीं उनको बोलते हैं बोलो जो बोल रहे को कर रहे हैं हिसाब से नहीं जा रहा कर को वहाँ दुकान है, सो रूल्स के हिसाब से तो एक दुकान में नहीं रहता। तुम्हें बात तो समझो जरा, ठीक है? तो हमें भी क्या इसके खानदान शाही हमें भी मीडिया फैमिली चाहिए, हमें मालूम है कि हालात क्या है कर बोल को, वो वजह से हमें ठंडा ठंडा निकालना कर कोई इतना डिले कर रही, सो तुम ना हमें विलन जैसा लग रही। सीरियस पड़े हमें क्या पूछ रहे हैं, हमें क्या पूछ रहे हैं? वो जो गरीबा है उनको गरीबा को अन्याय हो रहा है, प्रोग्रेस उनको एक रास्ता हमने रद्द करना ताकत नहीं है हमें बात देखिए कौन बोले ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಸರ್, ಈಗ ಮಠದಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಮೇಡಮ್ ಕೈ ಹೋಗಿತ್ತಿನ್ರಿ, ಅದು ಉಸಾಬರಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಇದು ಇದಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಬರ್ತನ ಬಡು ಮಂದಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರ आज बात कर रहे हो नहीं भाई टाइम नहीं रहता ना, एक मिनट रिक्वेस्ट कर लेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे, बात करे बार हम बात कर डिस्कस कर लेंगे उनके साथ। अच्छा ಅದ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, कौन भी नॉर्मल इंसान है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ तमीज से बात करेंगे। ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಕ್ಫದ ಹಾಲಾತ್ಗಳು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದಾವ, ಈ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗೆ ವೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ 1 ಕೋಟಿ 1 ಲಕ್ಷ ಹಾಲತ್ ಹಿಂಗದಾವು. ಅದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಾರಣ. ಅವರನ್ನ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂಬಾಲ್ ಬಿದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಳಗನ ವಫ್ದ ಈ ಹಣೆ ಬರ ಅದ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಿ, ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಧಿಗಿದ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ, ಈವನ್ ಬಿಜಾಪುರದಾಗೂ ಅಲ್ಲ ಹಂಗದ ವಕಫ್ ಆಸ್ತಿನ ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯವರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ರಿ, ಹಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಊರವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಊರವ್ರು ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಮಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿವಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಈಗ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸಿ ಬಡ ಜನರ ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು
ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ದು ಅದ ಹೇಳಿಕತ್ತನಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ऑर्डर कॉपी गजट कॉपी दोनों देखो पहले सर्वे नंबर कौन सर्वे दम दम तीन प्रॉपर्टी हमारे इसमें है 1020 1029 834 ये कब्रिस्तान कमेटी के लिए कब्रिस्तान 834 के अंदर है ये जो 1020 में है तो अभी पूरे गरीबा का है वो कमेटी क्या है उन्होंने जो कमेटी रेडी करें तो उन्होंने किसी भी गांव वाले को पूछे नहीं मस्जिद ऐलान करे नहीं ना किसकी राय ले कमेटी करने का आपको कमेटी करने का बोलना था हम ऐसा कर रहे हैं ऐसा प्रॉफिट है ऐसा नुकसान है ऐसा सब बात का डिस्कस करना था डायरेक्ट आटो लगा को बोले हाईकोर्ट आदेश था ನಾವು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ हंगे इनको डरा को होकर को बॉन्डा लेने कर रहे हैं हमें उसके खिलाफ खड़ पाएंगे अभी क्या है दूसरे प्रॉपर्टी है अभी बस स्टैंड के सामने प्रॉपर्टी है वक़्फ़ पीछे है और एक जो मुंसिपलिटी सामने जो है वहाँ एक मठ बना लगा उन्हें और क्या पूरे हिंदुआ के क्या है उन्होंने दुकान कर लेके दुकान कैसे वो उतारे के दुकान उनके ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವೇನು ಯಾರು ಉತ್ತಾರಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಾರಿಗಳದಾವ್ರಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಬರೀ ಕೇವಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಿಡಲ್ಲ सोसाइटी में ये प्रतिबंध इसके बारे में कमेटी किसे इसमें था मैडम वो कमेटी का मैं सीओ पास कर लेके आना डायरेक्ट मैं क्या बोल रही हूँ कमेटी हो गई नहीं उसके पीछे पड़ों को लीगल वैसा नहीं मैडम एक बात बोलूँ मेरी बात सुनो अब गांव वाले पूरे दिन आप दिल को डिस्कशन ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಮಠದಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಮೇಡಮ್ ಕೈ ಮುಗಿತಿದ್ರು ಅದು ಉಸಾಬರಿ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಇದು ಇದಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಬರ್ತನ ಬಡು ಮಂದಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರ एक मिनट आज बात कर रहा हूं टाइम नहीं रहता ना एक मिनट डिस्कस कर लेंगे रिक्वेस्ट कर बात लेंगे करे बरो हम बात करें डिस्कस कर लेंगे उनके साथ अच्छा से बात ಅದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है कौन भी नॉर्मल इंसान है ना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ तमीज से बात करेंगे ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಕ್ಫದ ಹಲಾತ್ಗಳು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದಾವ ಈ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗೆ ಓಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ 1 ಕೋಟಿ 1 ಲಕ್ಷ ಹಾಲತ್ ಹಿಂಗದಾವು ಅದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯತ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಾರಣ ಅವ್ರನ್ನ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂಬಾಲ್ ಬಿದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಳಗನ ವಕ್ಫದ ಈ ಹಣೆ ಬರ ಅದ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ತಗೋತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಧಿಗಿದಟ್ಟ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಈವನ್ ಬಿಜಾಪುರದಾಗೂ ಅಲ್ಲ ಹಂಗದ ಮೇಡಮ್ ವಕಫ್ ಆಸ್ತಿನ ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯವರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಾರಲ್ರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಊರವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಊರವ್ರು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಕಮಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿವಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಈಗ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸಿ ಬಡ ಜನರ ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ದು ಅದ ಹೇಳಿಕತ್ತನಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ गजट ऑर्डर कॉपी गजट कॉपी दोनों देखो पहले सर्वे नंबर कौन सर्वे दम दम तीन प्रॉपर्टी हमारे इसमें है 1020 1029 834 ये कब्रिस्तान कमेटी के लिए कब्रिस्तान 834 के अंदर है ये जो 1020 में है तो अभी पूरे गरीबा का है वो कमेटी क्या है उन्होंने जो कमेटी रेडी करें तो उन्होंने किसी भी गांव वाले को पूछे नहीं मस्जिद ऐलान करे नहीं ना किसकी राय ले कमेटी करने का आपको कमेटी करने का बोलना था हम ऐसा कर रहे हैं ऐसा प्रॉफिट है ऐसा नुकसान है ऐसा सब बात का डिस्कस करना था डायरेक्ट आटो लगा को बोले हाईकोर्ट आदेश था ನಾವು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ हंगे इनको डरा को होकर को बॉन्डा लेने कर रहे हैं हमें उसके खिलाफ खड़ पाएंगे अभी क्या है दूसरे प्रॉपर्टी है अभी बस स्टैंड के सामने प्रॉपर्टी है वक़्फ़ पीछे है और एक जो मुंसिपलिटी सामने जो है वहाँ एक मठ बना लगा उन्हें और क्या पूरे हिंदुआ के क्या है उन्होंने दुकान कर लेके दुकान कैसे वो उतारे के दुकान उनके ಎಲ್ಲರೂ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವೇನು ಯಾರು ಉತ್ತಾರಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಾರಿಗಳದಾವ್ರಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಬರೀ ಕೇವಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಿಡಲ್ಲ सोसाइटी में ये प्रतिबंध इसके बारे में कमेटी किसे इसमें था मैडम वो कमेटी का मैं सीओ पास कर लेके आना डायरेक्ट मैं क्या बोल रही हूँ कमेटी हो गई नहीं उसके पीछे पड़ों को लीगल वैसा नहीं मैडम एक बात बोलूँ मेरी बात सुनो अब गांव वाले पूरे दिन 300 लोग आए वहाँ
नगोकर बोलने लगे तो कैसा क्या चलता है बोलो। कमिटी लोगों के अच्छे असर होगा। अच्छे कमेटी है ये, कमेटी का कोई बोल नहीं हमें। हर मस्जिद से लेटर निकाले पड़ा हमें, हर मस्जिद से लेटर है, हर जो जितने भी मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम संगठन है, एसडी के सब जने के माहिती संग्रह कर लेको पूरे का ओपिनियन लेको हमें सीओ पास और ठीक है, तुम्हें सही है, नो कमिटी में ये बिग इशू नहीं है, वो कमिटी से किसी क्या भी फायदा नहीं है, गाँव होना नहीं होना है तो इमीडिएट निकाल के वो कमिटी, वो कमिटी थकले थमना क्या भी हो रहा नहीं जा रहा नहीं। सही है। गाँव वाले को प्रॉपर्टी को अच्छा होने का बहुत कमिटी बनाया रहते हैं, तो गाँव वाले मान रहे नहीं तो वो कमिटी वो रद्द करो, मतलब मेरी बात सुनो यार, कमिटी रद्द होती बाय डिफॉल्ट मैं चार्ज लेना होता, 4 लाख तुम्हें भाड़ा चालू करतो मैडम, 4 लाख तुम्हें भाड़ा चालू करतो। नहीं होता मुझे। हाँ एग्रीमेंट देख लो, एग्रीमेंट एक्ट है मैडम। एक काम करो, दूसरी कमेटी बना लो। ये कमेटी रद्द करे पर फौरन दूसरी कमेटी में कमेटी बनाना। गांव में इलेक्शन करो, गांव में इलेक्शन करो, हलो एक एक इलेक्शन करो, छोड़ो मैडम बहुत इजी सर। ये सोल्यूशन नहीं मिलता, तुम्हें नई बात को समझ रहे नहीं, अभी बात लोकायुक्त तक गई है, तुम्हें जरा समझो, जरा सूक्ष्म समझो। क्या मैं बोलूं लोकायुक्त तो तुम ना- जाने मैडम हमें कौन सा करप्शन नहीं है, नहीं, पैसे तुम्हें घोटाला corruption- नहीं है। लोकायुक्त कौन सी बात लोकायुक्त को गई? लोकायुक्त को बोले तो पैसे का घोटाला करे, लंचा ले तो अतः लोकायुक्त पास नहीं जाती, दूसरे क्या भी रूल्स तो कंप्लेंट जा सकता है, उन्हें फॉलो अप करके उससे सोल्यूशन देते रहते हैं। अब हमें भी- वैसा चाहे वहाँ पे इलीगल एक्यूपाइड को है प्रॉपर्टी, वक्फी प्रॉपर्टी को बोल को जाको है ना, उन्होंने भी अगर ये इवैक्यूएट करो, जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है एक्यूपाइड हो बोले तो उनके इससे भाड़ा वसूली करो कर, वो कौन सा गवर्नमेंट भी बोलता नहीं, कौन सा कोर्ट भी नहीं बोलता, वो खाली कराओ कर कुछ बोलता, तो खाली कराओ कर को आर्डर तुम्हें क्या करती कौन गई लोकायुक्त को? कमिटी कौन गई हो कमिटी वाले नहीं गई, नहीं 2012 कब 18 की कब की गई हूँ, कमेटी वाले नहीं गए, कमेटी को वो कमेटी वाले नहीं थे गए अंदर उनके मैडम आर्थिक लोग जाती लोकादेश को मैडम वो कमेटी वाले दूसरे के नाम से भाग को कमेटी रद्द करो, मैडम, कमेटी उन्होंने- रद्द करेंगे तो कमेटी रद्द करो। वोट लगा देने वाले कमेटी लोकादेश को अर्जी लगा देने वाले उन्होंने मैडम कौन है? 11 दिन में निकला। ए जी ये कमेटी अभी बनी थी, ये कंप्लेंट जाको बहुत साल हुआ, हाँ। दिन भी नहीं, बहुत साल होता है, 18 में कमेटी नई कमेटी बने, दूसरे चीज भाड़ा चालू करे। तुम्हें 4 लाख एग्रीमेंट करा पड़ो नहीं तो नहीं वक्त लाभ के अंदर एग्रीमेंट है मैडम, लॉ है इसके अंदर सेक्शन है मैडम। आपके सर मालूम है हाँ मालूम है, बोलेंगे तुमको मालूम है अगर बोले मैडम ना कमेटी रद्द एग्रीमेंट करेगी तो करवा मैं चार्ज तुम्हारा लेना। पूरा साथ एग्री तुम्हारे साथ, तुम एक जरा भी डिस्टर्ब नहीं सर, तुम्हारा पूरा 90% काम हमें कर दोगे, 90% हमें कर दोगे तुम। 10% तुम्हें करो। ये देखो इधर दीपक सोच को जरा तुम्हारे इनके से बात कर ले करो मैडम, बहुत अच्छा होता है, तुम्हें गरीबान दुआ लगती है। सच्ची में सबको ऐसा दुआ लगता है तो दुआ नको, मैं बोलना नहीं, मैं सब सही है, पैसे कम करो, दुआ करो। इतना फ्रस्ट्रेट हो गए समय तो दुआ भी नको, क्या ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಊರವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ, ಊರನವ್ರು ಯಾರೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಊರನವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಧಗಿದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗದ ಊರನವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂದವರು ನಾವು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧನೇ, ನಾವು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಖಿಲಾಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಖಿಲಾಫನೇ, ಈ ತರದ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ವಕ್ಫ್ಗಳು ₹1 ಏನಾರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಅವರವರೇ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಲಮ್ ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಬಡಬಗ್ರು ಅದಾರ, ಯಾರು ₹1 ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಅದ, ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು? ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ವಕ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಸಿಂಧಗಿ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನಗೇನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ, ವಕ್ಫ್ನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಏನೋ ಏನು ವಕ್ಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ 7% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಏನೇನು ಅಲ್ಲ ವಕ್ಫ್ಗೆ, ಏನೇನು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಇರೋದು. ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತೆ ವಕ್ಫ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಕೋರ್ಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಸಿಗೋ ಹತ್ರ ಹೊಂತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಆಮೇಲೆ ಜಮೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. 17ನೇ ತಾರೀಕು ಜಮೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬರಾಕತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು RTI ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು, ಈಗ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ, ನೀವು ಕಮಿಟಿ ಬೇಡ ಅಂತೀವಿ, ಆಯ್ತು ಕಮಿಟಿ ಇವತ್ತು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾ ತಗೋಬೇಕು, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡು ಮರುದಿವ್ಸನ ನಾ ಬಡೋದ್ರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬರ್ತೀವಿ, ಅದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತು ನೀವು ಕೇಳಿರಾ? ನನ್ನ ಮಾತು ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಈ ಕಮಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾವು ಈ ಜಗದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಮಾತಷ್ಟೇ, ನೀವು ಈಗೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್, ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಜಗಳ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಕ್ಕಾರ,
ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸುಮ್ಮನೆ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಾಸ್ತಿ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಬೇಡ, ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಣ ಅನ್ನೋ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಮಂಡ ಜಗಳ? ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದಿದೆ. ನನಗೇನೋ ಹಂಗ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಸಾಕು. ಅವ್ರೇನ ಮನಿ ಕಾಲರ್ ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ, ಒಂದು ದಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳದ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದ, ಮಳೆ ಬತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಜರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದ ರೀ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಂತ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಅಂಗಡಿ ಕೀಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ದಬ್ಬಾಳಕಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ನಾವೇನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರು, ದೀನ್ ಮನುಷ್ಯರು, ನಮಾಜ್ ಏನ್ರಿ ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅದ ಇಲ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಋಣದಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಋಣದಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಲಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ಬರ್ಬಾರ. ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ, ಒತ್ತು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರಿ ಇಲ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅವರು. ನಾವು ಏನನ್ನೋರಿ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಏನಂದಿರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದು ಅಧಿಭಾವನ ಅದ ರೀ, ನಮ್ಮದೇನು ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ದುಡಿತೀವಿ ರೀ, ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಏನು ಅದು ನಿಮಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಾವು ಕಟ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳತೀವಿ ಏನ್ರಿ. ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ್ರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟನಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನೀವು ಅದೇ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಮಿಟಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಆ ಕಮಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, 7-8 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ मैडम तुम्हारी बात सही है, 1 मिनट ठहरो, 1 मिनट ठहरो, 2 मिनट अजान हो रही थी और अजान हो 1027 कौन सा 1029 हमारा बस स्टैंड के सामने अम्बेडकर होटल बाजू। नहीं ईदगाह के मिशन गेजेट कॉपी में है मैडम। ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೆಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಗಂಟು ಬಿಡೋದನ್ನ 1027ಗೆ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ವಕಫ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳತ್ತಿರಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1020 ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಊರವರು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಊರವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು, ಊರವ್ರು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಊರವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಊರವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಊರವ್ರು ಯಾರು ಊರವ್ರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದಾರ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವ ಊರವ್ರು ಇದು ಒಪ್ಪಾಸ್ತೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ. ನಾವು ಯಾರ ಕಮಿಟಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರತ್ತಾ ಇವ್ರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳ ಜಗಳ ಆಗಿದಾವ, ಬಹಳ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಈಗ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಇದು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಈಗ. ಮೇಡಮ್ ಇದು 1020 ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಠದವ್ರು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಜಾತಿ ಸರ್ ಅದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ಯಾವುದೋ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ದಾರ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡೋದು. ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಭೆ ಕರೆದಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ವಕಫ್ದು ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿವಿ. ವಕಫ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಈಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವಕಫ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಲ್ಲ, ಆ ಹಣದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಕಫ್ ಜಗಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸಡನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಟೋ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು, ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನನಗೇನು ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಆ ಕಮಿಟಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಹಂಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾರು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಅವ್ರ ಕಮಿಟಿ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮಿಟಿ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರೇನೋ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಾಗ 2 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯೋದು. ಹಂಗಾಟ್ ಹಿಂಗಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೀವು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಕಬ್ರಸ್ತಾನದ್ದು 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಡಮ್. ಕಬ್ರಸ್ತಾನದ್ದು 3
ಜಾಗ ಆಸ್ತಿ 1029-834-1020. ಈಗ ಕಮಿಟಿ ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಒಂದೇ 1020 ಒಂದೇ ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಹೌದು 1020 ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. 834 ಇಲ್ಲ वही 834 बराबर मैडम बोले सर, मगर हमें 834 में नहीं है मैडम. उसके नीचे है सर. हाँ ನಾಕೆ ಅಂಗಡಿ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಅಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅಂಗಡಿಗಳು ಅವು ಆ ಸರಿ ನಮಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅದು ಯಾವ ಸರ ನಂಬರ್ ಹೋಗಿದೆ ಕಮಿಟಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ವಕಫ್ ನಾವು ಒಪ್ತಿಲ್ಲ ವಕಫ್ ಮತ್ತು ಕಮಿಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಕಮಿಟಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕಮಿಟಿ ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ. ನಾವು ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೋಡಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದು ಬೇರೆ ಕಮಿಟಿ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ನವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಕಮಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂಜುಮನ್ನವರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ, ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಪಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂದಗಿ ಒಳಗಿರೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಯಾಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅದಾರೋ, ಅವರು ಈಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅದಾರೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫುಲ್ ಹಂಚಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಗಮನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್. ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು, ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲಿ ಆಗದ ಸೃಷ್ಟಿ? ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊತಾರೆ ಅಥವಾ ವೆಕೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊತಾರೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಭಯ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜಗಳ ಅದಾವಲ್ಲಿ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಕಂಟ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ ಅವ್ರ, ಅದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ದೋಸ್ತರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ. ಈಗ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮೇಲೆ, ಎ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮೇಲೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮೇಲೆ, ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಾರ? ಅಂಥವು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಭಾಳ ಆಗಿರ್ತಾವ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ ಭಾಳ ಆಗಿರ್ತಾವು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್. ಕಾಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಧಮಕಿ ಹಾಕೋದು ಕಾಮನ್, ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್, ಧರಣಿ ಕೊಡೋದು ಕಾಮನ್. ಅದು ನಾವು ಭಾಳ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿಸುವಾಗ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 6-4 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಮಿಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಈಗ ಇವ್ರ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಕಮಿಟಿನ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರೊಳಗೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಊರವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. ಊರನ್ನವ್ರು ಯಾರೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂದಗಿದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗದ ಊರನ್ನವ್ರು ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂದವರು ನಾವು ವಕ್ಫ್ ಸಂಬಂಧನೇ, ನಾವು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಖಿಲಾಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಖಿಲಾಫನೇ. ಈ ಥರದ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ. लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।